ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر رہے ہیں جی ہم لوگ۔ انلسٹڈ ہے ابھی تک ویڈیو۔ پبلش کر دے بھائی، پبلش ہو گئی۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم نے کہا چلیں آج جو ہے وہ آپ کے پاس لائیو آ جاتے ہیں، کچھ اپنے سامعین کے ساتھ جو ہے وہ لائیو کر لیتے ہیں۔ چینل کے اندر جاؤ، لائیو میں نہیں آیا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو مجھے آپ بتائیں میری آواز آپ تک آ رہی ہے یا نہیں؟ جی ہاں جی، اب چلے جائے کیا ہے امپریشنز۔ اوکے جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کر سکتے ہیں، میرے سے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہم بیٹھ کے آج سوچیں گے، سنیں گے، کچھ حالات پہ بات ہوگی اور دلچسپ باتیں ہونے والی ہیں آج۔ جی تو میری آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں مجھے بتائیے، یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں گے آپ۔ اور پکچر کیسی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آ گئے جی سر، ابراہیم 786۔ یس سر، ابراہیم صاحب سب سے پہلے ہیں، ویلکم سر۔ ابراہیم صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابراہیم صاحب، وعلیکم السلام ابراہیم صاحب، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں سر؟ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ آگے ہمارے ویورز کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ شروع کریں۔ پوڈ کاسٹ میں تو بہت آسانی ہو گئی، اب تو یوٹیوب نے فیچر دے دیا ہے کہ آپ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لائیو چیٹ اور لائیو سوال و جواب کر سکتے ہیں، جیسے مفتی ندیم یاسر صاحب کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج وہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، تقریباً 70 لوگ جڑ چکے ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، ابھی امپریشنز جا رہے ہیں خوب اور لوگ بھی خوب جڑ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اور بولیے سر، اور کون ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے اور کیا آپ کے دل میں ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس وقت حالات حاضرہ پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دعا کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمیں تو جو ہے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جی اپنا ابراہیم صاحب آپ نے کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آیا، ہندی میں لکھا ہے آپ نے، تو اگر یہ رومن انگلش میں آ جائے یا انگلش میں آ جائے تو یہ بیسٹ رہے گا۔ جی طیب نواز صاحب، السلام علیکم، خیریت سے طیب صاحب؟ ٹھیک ہے طیب نواز، ماموں طیب نواز، اچھا تو یہ میرے کزن ہیں دبئی سے، پکچر بھی ان کی آ رہی ہے، میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، خیریت سے آپ طیب بھائی؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بس اب ہمیں اپنے چینل پہ لائیو آنا پڑتا ہے اور یوٹیوب کی طرف سے ہمیں جو ہے خاص ہدایات ہیں کہ آپ نے لائیو آنا ہے۔ لائیو آنے سے ہمارے چینل سیف رہتے ہیں، ڈی مونیٹائزیشن کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ تو طیب نواز صاحب آپ یہ بتائیے کہ دبئی میں ہیں اس وقت یا پاکستان آ چکے ہیں؟ جی اچھا جی، تو یو سی سی آپ کا وہ سوال اپنا ابراہیم صاحب تھوڑا واضح نہیں ہے۔ جی جالے بٹ کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد نوجوانوں سے یو سی سی کے متعلق مشورہ کرتے ہوئے، یو سی سی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ یو سی سی کیا ہے تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مرشاد خان، جی مرشاد خان صاحب آپ کہاں سے ہیں ماشاءاللہ بتائیے، اور کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کیا سوالات ہو سکتے ہیں؟ حالات حاضرہ پہ اگر ہم دیکھیں تو رشیا یوکرین انہوں نے جو جنگ چھیڑی ہے، سال سے اوپر ہو گیا، تو ایسی جنگ ہوئی ہے کہ یہ دونوں بڑی قوتیں، ایک تو نیٹو آ جائے، ادھر سے رشیا آ جائے۔ رشیا کو، امریکہ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نیٹو اپنا رشیا جو ہے وہ
गुज़िश्ता 40 साल से जंगें लड़ रहा है और उसको इतना तजर्बा है, और नेटो ने सारा असला यूक्रेन को दे दिया है, और पता नहीं क्या हड़ाधुड़ी लगी हुई है ज़मीन पे। अल्लाह ही खैर फरमाए। तो एक तो ये हालात बड़े अजीब से हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी महंगाई हुई है और लोग बड़े परेशान हैं। जो लोग रशिया और यूक्रेन से जुड़े हुए थे वो तो काफ़ी परेशान हैं। जी तैयब नवाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मुफ्ती साहब आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तैयब नवाज साहब, आप सुनाएं। आपसे मैंने सवाल किया कि आप यहाँ हैं या दुबई में हैं आजकल। काजी अमजद आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। काजी अमजद आफरीदी फ्रॉम वाकेंट। जनाब काजी अमजद आफरीदी साहब मोस्ट वेलकम, आपको हम सलाम करते हैं। अच्छा जी, तैयब नवाज साहब कह रहे हैं कि मैं दुबई में हूँ। अच्छा जी, आप बताइए। अयान साहब, आप महंगाई ख़त्म करने के वजीफ़ा बता सकते हैं प्लीज़? अपनी महंगाई ख़त्म करने के बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखें, बुनियादी चीज़ें इस्लाम के अंदर जो है वो है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब आदमी नमाज छोड़ देता है तो उसके रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि बहुत सारे गुनहगार या काफिर या फ़लाँ या फ़लाँ या फ़लाँ वो खा रहे हैं और उनके पास बहुत पैसा है। तो देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें, क्या उनके पास हलाल पैसा है, या ये बताएं जो है वो। अच्छा, आप मंगनी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मंगनी का वजीफ़ा तो आप पहला ये है कि नमाज पढ़ें, और नमाज के बाद आप अपनी शादी के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करें। और एक आयत करीमा है कुरान पाक की, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आप अपनी शादी के लिए, मंगनी के लिए दुआ पढ़ सकते हैं, आप इसको याद कर लें। मंगनी के बारे में मैं समझा महंगाई है। अच्छा जी, अयान साहब इंगेजमेंट, जी मंगनी के बारे में बिल्कुल। तो ये है जो है रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मैं आपको इस वक्त रेफरेंस नहीं दे सकता, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये आयत कुरान पाक की है। अच्छा, अगली बात यह है कि इसके अलावा आप सूरह तगाबुन 27वें पारे में है, सूरह तगाबुन सिर्फ 2 रुकू है। आप जो है सुबह की नमाज के बाद 3 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी जल्द मंगनी हो जाएगी। हाँ, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, बल्कि अपने वालिद, वालदा या बहन या भाई को आपने कहना भी है कि आप जो है वो मेरी मंगनी कहीं पे करा दें। ऐसे थोड़ी है कि आदमी हाथ पे हाथ चढ़ाए बैठा रहे और उसकी मंगनी हो जाए या उसकी शादी हो जाए। इब्राहिम 786, बेशक जी जनाब, बहुत अच्छे हैं, आपने ये कमेंट किया। तो आप ये बताइए, सारे के सारे इस वक्त लाइव कैसा हमारा लाइव लग रहा है? हम इस तरह आते रहें, सवाल जवाब करते रहें और अपने मसाइल के बारे में भी बात करते रहें और एक दूसरे से अच्छी डिस्कस होती रहे। इसके लिए मैं जब चाह रहा हूँ कि मेरे व्यूवर्स अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम डेली इस काम को कर सकते हैं 9:30 PM या 10 बजे। आज मैं 10 बजे के बाद आया हूँ। अच्छा जी, शादी, शाहिद अख्तर साहब, मुहर्रम में ढोल बजाना कैसा है? ढोल बजाना तो हर वक्त गंदा है, गलत है सर। ढोल बजाना तो हर वक्त गंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इनकार किया है इन मज़ामीर का जो गाना गाने में साज बजाए जाते हैं, जिस तरह का भी साज हो, चाहे तबले की सूरत में हो, चाहे जो है वो गिटार की सूरत में हो, बांसुरी की सूरत में हो, पियानो की सूरत में हो, ये सारे के सारी चीज़ें गलत हैं। शादी में इसका बड़ा असर होता है, बाद में बनती नहीं है मियाँ बीवी की फिर, तो क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी कर चुके होते हैं। इस्लाम ने इन चीज़ों को मना किया है और ज़रूर इसकी भी वजूहात हैं बहुत बड़ी। देखिए, एक हदीस पाक में साफ आता है कि गाना आदमी के दिल में निफाक पैदा करता है। तो जब गाना निफाक पैदा करता है तो गाना सुनना बदरजा औला निफाक पैदा करता है, क्योंकि गाना गाया ही सुनाने के लिए जाता है और सुनने वालों को फिर और बाजे भी बजाए जाते हैं। तो मुहर्रम में भी शादी करें आप, सहाबा करते थे, और सफ़र में तो बिल्कुल ज़रूर करें। कोई कहता है कि सफ़र के महीने में जनाब वाला जिन्नात इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा आ जाते हैं। कोई कहता है सफ़र मनहूस महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का पूरा रद्द किया है।
محرم میں بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو ہمارا ایمان ہے، ہم کریں گے، کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، جو ہے وہ پارک جیمانی، بے شک ابراہیم بھائی، بہت بہت شکریہ سر، یہ ابراہیم بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مہناز اور رحمان جی، نعت شریف کیسا ہے؟ بالکل آپ اپنی شادی پہ جو ہے وہ سب کچھ جمع کرا کے بعد اب بٹھا کے جو ہے آپ نعت شریف کرائیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرے میں جو ہمیں ہمارے لیے تعریف بنتی ہے ہم کریں گے۔ اور سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرنے کے لیے یہ کرانا چاہیے۔ نعت شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، شادی پہ پڑھا سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھیں؟ اچھا جی، اسد خان صاحب السلام علیکم۔ قاری صاحب پلیز پوری قاری صاحب پلیز، میرا بھائی نہیں ٹھیک ہو رہا، کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتائیں پلیز۔ حال ہی میں میرے اپنے بھائی کی گھر والی کا 2 دن پہلے آپریشن ہوا ہے پیتے کا، تو انہوں نے میرے سے وظیفہ پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، انہوں نے پوچھا ہم سے، تو یا سلامو یہ جو ہے آپ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا سلامو، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مریض بالکل ٹھیک ہوگا، اور 41 دن آپ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، محمد ریحان، جاب نہ لگنے پر بہت جو ہے وہ ٹینشن ہے، کچھ بتا دیں پلیز۔ ہاں، جاب دیکھیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر جاب نہیں ملتی ہے تو ضرور ایک دعا ہے۔ اصل تو پریشانی ہے روزی کی، تو اس میں اللہم اکفنی بحلالک و حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک، یہ ایک حدیث پاک میں دعا ہے جس میں آپ ہر مالی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں، ہر مالی پریشانی سے۔ تو ایک یہ آپ کریں، دوسرا ہے یا ودود یا رؤوف، آپ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح اور شام پڑھیں۔ دیکھیں، جماعت کے ساتھ صبح نماز پڑھنی ہے آپ نے، مسجد میں جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ جو میں ابھی باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ہمارے ہر معاملے میں عمل دخل کرنے والی ہیں۔ مسجد جانا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پہلے اس بارے میں کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اب ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورۃ تغابن آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں۔ دو کے دو پارے ہیں، 2 کے 2 رکوع ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ سے پہلے آپ جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور سورۃ تغابن انتہائی بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اپنے کام بھی ہم نے اس وظیفے کے ذریعے سے بہت سارے کرائے ہیں الحمدللہ۔ تو جاب کے بارے میں یہ ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ اچھا جی، آگے جو نعت شریف کے بارے میں پوچھا، اچھا اس میں نعت شریف پڑھنا کیسا ہے بولیے پلیز۔ جی میں نے ابھی بتا دیا، اس پہ ساری بات میں نے کر دی ہے نعت شریف پہ۔ اچھا جی، آگے ایمان صاحب ہمدم، بھائی آپ کیسے ہیں؟ بھائی میں ایمان صاحب بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ مجھے میرے خیال سے ہاں تصویر بھی نظر آ رہی ہے ایمان صاحب۔ اچھا، قاری امجد آفریدی صاحب، مولانا صاحب میرے گوڑے میں بہت شدید درد ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سورہ واقعہ میں پہلے رکوع میں ہی ہے یہ، سورہ واقعہ میں جی۔ تو سورہ واقعہ میں آپ دیکھیں گے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جی آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ دیکھیں، نماز کے بعد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی ابراہیم 786 جی، اچھا دیر آر کیریئر آف بکس ان دا ورلڈ بٹ الحمدللہ قرآن از دا بیسٹ بک ہیش اسلام، جی آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں، قرآن عظیم کے بارے میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے
ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, रहनुमाई है पूरी की पूरी, सही रहनुमाई। आप अगर किसी के हुकूक को देखना शुरू करेंगे तो कुरान आपको वसी पैमाने पर हुकूक बताएगा, बीवी के, बेटी के, माँ के, बहू के, बहन के, माँ बाप, बाप के, वालिद के, भाई के, सब के। और इसके अलावा पिछली उम्मतों ने जो नाफरमानियाँ की हैं उनका क्या अंजाम हुआ, इस्लाम के मुखालिफिन का क्या अंजाम हुआ, और हमें इस्लाम के मुखालिफिन के साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए अखलाक पर। मतलब ये है कि ये न्यू मुस्लिम, अभी बीच में एक वीडियो आई थी, तो नौ मुस्लिम एक भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए मुसलमान हुआ हूँ कि कुरान जो है वो ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता है, ये उसके अल्फाज थे। तो आपने बहुत अच्छी बात की है, कुरान तो कुरान है। अच्छा शाहिद अख्तर साहब कहाँ से मौलाना साहब? जी मैं पाकिस्तान कोयटा में हूँ इस वक्त। मैं बेसिक तो पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कोयटा में शिफ्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का फजल है, लगे हुए हैं कुछ ना कुछ काम में। अच्छा जी, आगे बता रहे हैं जी महनाज और रहमान, मेरी सिस्टर को बहुत बड़ा मुर्दे का सपना आता है। कोई वजीफा बोलिए। देखें बुरे जो आते हैं, क्या नाम है, वो आते हैं बुरे ख्वाब। तो बुरे ख्वाब से बचने के लिए पहली बात यह है कि आप बावुज़ू सोएं। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी वुज़ू करके बिस्तर पे सोता है तो हिफाजत का फरिश्ता उसके साथ बिस्तर पे सोता है। ये हदीस में दिखा सकता हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि आप दुआ पढ़ के सोएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिन्नास, सूरह फलक और नास पढ़ें। और इसके अलावा और बहुत सारी दुआएं हैं। सुन्नत तरीके से सोएं, किबले की तरफ सोएं। ये सारी अच्छी बातें हैं जो हम छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ इनकी वैल्यू ही नहीं है। सुबह नहीं, रात को 2 बजे उठ के बैठे होते हैं, हाँप रहे होते हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसा ख्वाब हमने देख लिया। तो कसूरवार तो हम खुद ही हैं। एक आदमी काम नहीं करता, उसे पैसे उसके पास नहीं आते हैं। इसी तरह एक आदमी इस्लाम पे अमल नहीं करता तो वो परेशान रहता है। ठीक है जी, तो अपने इस्लाम पे ज़रूर हम कोशिश करें, इस पे अमल करें। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या जिना करने का अजाब अपनी माँ से जिना के बराबर है? भाई आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। मैं तो एक हदीस याद है इस बारे में, 2 बातें। एक तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिना के करीब भी मत जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात कुरान पाक में बताई है। दूसरी एक हदीस मुझे याद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी जिना करता है तो उसके दिल से ईमान निकाल दिया जाता है। उस वक्त उसके दिल में ईमान नहीं होता। एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं ये बदकारी करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी माँ और बहन से जिना करें? तो उसने कहा नहीं। तो इसी तरह आपने फरमाया कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरी माँ बहन के साथ बुराई कोई करे। तो आप ये नहीं कर सकते सर, भाई सीधा सीधा शादी करो, क्या हो गया आपको? इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो बात आपने लिखी है कि जिना करने से अपनी माँ के बराबर गुनाह मिलता है, तो गुनाह ये हमने कहीं नहीं पढ़ा अपनी माँ से जिना करने के बराबर गुनाह मिलता हो। हाँ, ईमान उसके दिल से में नहीं होता, और जो है वो यूं इस हदीस से कुछ ना कुछ ये बात आती है कि भाई क्या आप चाहते हो कि कोई आपकी माँ बहन से ऐसा बुराई करें? तो कोई नहीं चाहता, तो कोई भी, आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। अच्छा जी, तो आगे हम आते हैं, हम आते हैं इसको मैं कॉपी कर सकता है इस कमेंट को, तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस कमेंट को कॉपी। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये भाई ने इंग्लिश में किया, इब्राहिम साहब ने, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कॉपी करके ट्रांसलेट करो ज़रा इसको। अच्छा जी, तो आगे आते हैं जी। ईमान साहब,
भाई मैं एक इमाम हूँ माशाल्लाह, इमामत के बड़े फ़ज़ाइल हैं और 23 साल उम्र है, ठीक है। और मैं 3-4 मरतबा सपने में नमाज पढ़ने की का सपना आते हुए देख रहा हूँ। क्या ये आम बात है? आम बात तो नहीं है। आप जब ख्वाब में अपने आप को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, अच्छा अल्लाह के फजल से मैं भी थोड़ा बहुत इमामत करता हूँ, एक जगह पे मैं नायब इमाम हूँ। तो अजीब बात यह कि जब आपको नमाज पढ़ाने की परेशानी हो ना रात को या लेट सोएं, तो इस तरह के ख्वाब आते हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा ट्रांसलेट करना इसको। 22 लाख मारमेल्ट में कुरानी करने वाले अपने कंधों पर राशन बूढ़ी औरत के घर बेचा रहे थे और कहते थे कि अल्लाह से शिकायत ना करो। हिजरत उमर, जा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात कर रहे हैं आप इब्राहिम साहब? हाँ ये बात है। और इस तरह के हुक्मरान अगर हमें मिल जाएंगे ना, तो आप देखना हम कहाँ पहुँचेंगे। तो अल्लाह हर किसी को इस तरह के हुक्मरान दे दे। इब्राहिम साहब, ईमान साहब, आपने जो बात की है ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखें मैं आज ही पढ़ रहा था, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर मेरे बाद नबी होता। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये फजीलत आपने हज़रत उमर के बारे में बयान फरमाई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और सही है। हसन ज़ईफ से ऊपर और हसन से नीचे की हदीस है ये। तो हदीस ये बयान की जा सकती है, सब ये फरमा रहे हैं। इसके अलावा हज़रत उमर तो हज़रत उमर हैं, अभी उनकी आ रही है ना तारीख़ वफ़ात, मेरे ख्याल से आ रही है। जी हाँ, तो कब आ रही है? यकुम मुहर्रमुल हराम, वो कल है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके निकाह में थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अगली बात अजीब बताऊं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के दामाद हैं जी। और वो बेटी का क्या नाम था हज़रत अली की? उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। और उम्मे कुलसूम किन की बेटी हैं? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फातिमा किन की बेटी हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में। लोग इसको मानते नहीं हैं, ना मानो, हकीकत यही है। हकीकत यही है कि वो दामाद थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अच्छा जी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सारी बातें हैं। उनके बहुत सारे जो है वो फिज़िक्स, या हम फिज़िक्स नहीं, फ़िलासफ़ी के कुछ फार्मूले हैं बड़े अजीब अजीब। एक फार्मूला मैं आपको बताऊं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फरमाया बड़े बड़े शहर मत बनाओ, बड़े बड़े शहरों को बनाना संभालना मुश्किल है। और ये हकीकत है। इतने रोड कहाँ से लाएं, इतने पानी की निकासी कहाँ से लाएं, इतना पानी कहाँ से लाएं, इतना बिजली कहाँ से लाएं? तो छोटे छोटे शहरों को संभालना आसान था, ये उनका फार्मूला था। इसके अलावा उनके फार्मूला एक और था कि हर एरा गैरा मदीना में ना आए, क्योंकि साजिशी लोग बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए उन्होंने दारुल हुकूमत इराक़ में बगदाद को बनाया था, कूफा को बनाया था। कूफा, बसरा, बगदाद, इधर ही सारी रिहाइश थी। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और मेरे ख्याल से और भी सहाबा हैं जिनको मदरसा खोल के दिया कि पढ़ाओ लोगों को। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही वहाँ पर दारुल हुकूमत कायम किया, इस्लामी हुकूमत का, और पूरी दुनिया में हुकूमत की। मदीना में सहाबा और अज़वाज मुतहरात और बाकी चीज़ें थी। बहरहाल बाकी तारीख़ में बहुत सारी बातें हैं बयान करने की हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, इसके बावजूद अहले बैत की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा जी, शकील साहब 1993 एज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई मैं शकील, अच्छा जी, भाई ये शकील साहब आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, नीचे महनाज और रहमान जो बताए, मौलाना साहब आप डेली लाइव आइएगा, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि मैं डेली लाइव आया करूं और हमारे व्यूवर्स हमारे साथ काफ़ी देर जुड़ते रहें। अच्छा जी, अहमद जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद जान साहब, खैरियत से ठीक है? तबीयत से ठीक है? मैं आगे देखता हूँ। क्या सर मैं अल्लाह से नहीं डरता, बताइए
سر میں کیسے ڈروں؟ تو بھائی ایمان کو سیکھو، ایمان کے ڈرتا تو میں بھی نہیں ہوں بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو یہی بات کرتے ہیں۔ تو جتنا ایمان ہوتا ہے دل میں، جتنا دیکھیں انسان جو ہے وہ یا خوف سے کام کرتا ہے یا شوق سے، یہ فارمولہ ہے، یہ قرآن اور حدیث اتنا پڑھا کے نا ہم نے یہی سیکھا ہے، یا تو شوق کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے آدمی، یا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ تو اب شوق جو ہوتا ہے وہ الگ ایک چیز ہے، اس کے اپوزٹ چیز ہے، متضاد چیز ہے، وہ خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شوق بھی دلایا، خوف بھی دلایا، ڈرایا بھی ہے جہنم سے، جنت کا شوق بھی دلایا ہے۔ ہاں، آپ قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی ایک پارہ کریں، اور 3 آیات کم از کم یا 5 آیات کسی کے پاس ترجمہ پڑھیں، اور اگر اکیلے ترجمہ پڑھیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن کہیں سمجھ نہ آئے تو کسی سے سمجھیں، اور مولانا سے سمجھیں، ایسے نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں، میں اگر یہاں تفصیل میں چلے جاؤں گا تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اور ویور چلے جائیں گے۔ اچھا جی، تو اسد خان صاحب، قاری صاحب، ہاں اپنا کیا نام ہے، آپ جو ہے نا احمد جان صاحب، آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ آ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہم اس بارے میں مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اچھا جی قاری صاحب، اوپر میرے میسج جی بھی پڑھیے، میرا میسج پڑھیے پلیز، مجھے جواب دیجیے۔ احمد خان صاحب، میں نے آپ کا میسج نہیں پڑھا، ذرا مجھے بتائیے گا۔ احمد خان صاحب، اوپر آپ کا میسج مجھے نہیں نظر آ رہا، میرے خیال سے آپ کا میسج، آپ دوبارہ میسج کریں پلیز احمد خان صاحب۔ اچھا جی، شاہد اختر صاحب، امام صاحب میرا من پڑھائی پر نہیں لگتا۔ اچھا لگتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپائیے بتائیے۔ یہ نام کیا بتایا ہے آپ نے؟ اسد خان صاحب۔ دیکھیں اسد خان صاحب، جب آپ کو پڑھنا آتا ہے تو دل خود لگتا ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے گزشتہ 15-20 سال سے پڑھا رہے ہیں، تو جو ٹیچرز اور بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس فارمولے کو دیکھ لیں کہ جب بچے کو پچھلا سبق آتا ہے، پچھلا چیپٹر آتا ہے نا، اگلا وہ شوق سے پڑھتا ہے، اور جب آپ کی پڑھائی بنیادی طور سے ہی خراب ہوتی ہے نا تو آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ تو پڑھائی میں کوئی وظیفہ کام آئے یا نہ آئے، محنت کام آئے گی، اور محنت، میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، پہلے سال سے ہی وہ شادی شدہ تھا، اور وہ اپنے ٹائم پہ ہی جب چھٹی ملتی تو وہ جاتا تھا، لیکن وہ ایسے سر مار کے کتابوں کو کہتا تھا میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے یاد نہیں ہوتی۔ فارمولہ سنیے، وہ ایسے سر مار کے کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ مجھے یاد نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد آج اس کے پاس کم از کم 400 بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں۔ تو یہ بات ہے، آپ محنت کیجئے سر پلیز، کوئی وظیفہ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں، تو کسبی کا مطلب وہ محنت کر کے حاصل کی جاتی ہیں، وہ پڑھائی ہے، اسی طرح رزق ہے، تو یہ محنت سے آتے ہیں۔ اسد خان صاحب پلیز، اس کے علاوہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا ذہن یکسو ہو جائے۔ ٹھیک ہے اسد خان صاحب، مجھے جواب دیں آپ کو میری یہ بات کیسی لگی ہے۔ آصف رائٹس جی، آصف رائٹ صاحب ماشاء اللہ، یہ آصف رائٹس ہمارا ایک لڑکا ہے، شاگرد ہے، کیا کہتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ ہم نے کام سکھایا اس کو، تو ماشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ اسد خان صاحب، اور دوسرا سوال کہ یہ گھر میں پریشانی بڑھی ہے، اس ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کبھی تھوڑا خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال کم ہوگا، اور کبھی کیا ہوگا، کبھی پھل کھانے کو دل کرے گا وہ نہیں ملیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا فرمایا ہے۔ میرا بڑا بھائی، اس کے گھر میں اتنی پریشانیاں حد سے زیادہ، ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، علاج کی تلقین کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کیا ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، صرف اور صرف صبر والے جنت میں جائیں گے، بس۔ ٹھیک ہے جی، تو پریشانی کیوں ہے؟ تو اگر کوئی آپ کی اپنی وجہ ہے، کھڑکی بند کراؤ،
تو آپ کی اپنی کوئی وجہ تو آپ اس کو حل کریں, آپ کی اپنی کوئی وجہ ہے اگر, ٹھیک ہے. اچھا جی, شکیل السلام علیکم. صاحب میرا سپنے میں کاؤ آتا ہے, گائے آتی ہے. تو دیکھیں گائے تو یار تم اٹھ کے کر لو. اچھا جی, تو گائے آتی ہے سپنے میں, تو اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. میں اس کو ڈھونڈوں تو پھر بتا سکتا ہوں. میں آپ کا کام کر ہی دیتا ہوں. اچھا, خواب میں گائے نظر آنا. اچھا جی, تو تھوڑا سا پلیز معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مجھے وہ دے دیں, ٹائم دے دیں, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیا اس بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یا کیا وہ ہے. جی ہاں, یہ کچھ روزی اور کام ملنے کی دلیل یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس, کیا آپ کو روزی ملے گی اور کام ملے گا. اچھا جی, تو اے ٹو زیڈ گیمنگ, جی ماشاء اللہ اے ٹو زیڈ گیمنگ والے صاحب, میسج آپ نے ڈیلیٹ کر دیا سر, کیوں پلیز بتائیے گا سر. اچھا جی, اور کوئی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے تیار ہو تو بتا دیجئے. سوالات ختم ہو گئے ہیں, اور جن صاحب نے, جن بھائیوں نے ہمیں ماشاءاللہ بولا ہے ان کی بڑی بڑی مہربانی ہے, اور جنہوں نے سوال کیے ہیں الحمدللہ ان کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس قابل ہیں یا ہو جائیں کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ملیں گے انشاءاللہ, اپنے سوالات کو تیار رکھیے گا. ایک تو اللہ کے بندوں نے اینڈ کا سسٹم